بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے ایک بہت اہم بات عرض کرنی ہے۔ یہ مولانا حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے داماد مولانا عبداللہ انصاری، ابھی ان کی سوانح آئی ہے۔ مولانا ہمارے نور الحسن راشد کاندلوی مرتب ہیں اس کے، مرج البحرین کے نام سے۔ بڑے عجیب حقائق، جب میں مولانا سلمان کے ساتھ امریکہ گیا تو شکاگو میں ڈاکٹر عبید اللہ غازی کے یہاں پر مسودہ دیکھا تھا اس زمانے میں، تو میں تو حیران رہ گیا۔ وہ اس دور کے آدمی ہیں، وہ فارغ ہوئے دیوبند کے شروع کے طلبہ میں ہیں۔ یہ خلیفہ ہیں حاجی امداد اللہ کے، خلیفہ راشد، اور یہ نواسے ہیں مولانا مملوک علی جو استاد ہیں مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت گنگوہی کے، ان کے نواسے مولانا یعقوب نانوتوی کے بھانجے ہیں، اور مولانا خلید احمد امبٹی ان کے رشتے میں ہیں۔ اور صلاحیت کے اعتبار سے بھی مولانا قاسم نانوتوی کی جو کتاب ہے عجبۃ الاربعین، 40 کے جوابات دیے، اس میں شریک رہے یہ۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جمعے میں من سام ایمان و احتساباً جو حدیث ہے، تو اس کی تشریح 2-3 ہفتے سے کر رہے تھے، بیمار ہو گئے، ان کو کہہ دیا۔ اب یہ حکم کی تعمیل میں کھڑا ہو گئے، یہ کہتے ہیں میں نے سامنے دیکھا حضرت نانوتوی مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں 2 گھنٹے ایسی باتیں حقائق و معارف مجھے پتہ نہیں حضرت کی توجہ سے۔ اور یہ پہلے مدرسۃ العلوم کہتے تھے، پہلے علی گڑھ کے یونیورسٹی کا نام، تو وہاں کے پہلے ناظم تعلیمات ہیں۔ انہوں نے امبیٹھا میں کچھ دن وہاں کا مدرسہ دیوبند کے ساتھ ہی قائم ہوا تھا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے قائم کیا تھا، تو کچھ دن رہے تو وہاں کا جو علم حیات اور علم کلام میں یعنی بہت دیوبند سے بھی آگے۔ تو ان کی یہ کتاب ہے، اور ان کی بصیرت کی بات ہے کہ اس زمانے میں ان کی بصیرت نے وہ چیزیں دیکھ لی تھی جس سے آگے نقصان ہونے والا ہے۔ مثلا انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ بچوں کو اتنی کتابیں شروع کراؤ جتنی ہضم کر سکے۔ مثال دی تھی کہ ایک کمزور بچہ اس کو ہر گھنٹے میں روٹی کھلا کر ہلاک مت کرو اس کو۔ اتنے علوم، اب ہم جیسے نا 50 علوم پڑھے آتا ایک بھی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہر شہر میں ایک مدرسہ ہو، سب مل کر اس کو آگے بڑھائیں، دینی دنیاوی اعتبار سے ترقی دیں۔ آج کی طرح نہیں کہ دیوبند میں 200 مدرسے اور ضلع سہارنپور میں 2000 مدرسے۔ اور انہوں نے کہا تھا اگر زیادہ، یہ جامعہ کے معنی کہ یونیورسٹی ایک ضلع میں کتنی ہوتی ہے، تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر ان کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ ایسے قابل لوگ پیدا کریں کہ جو لوگ ان کو لینے کے لیے آئیں، علاقے والے ان کی خوشامد کر کے لے جائیں ان کو۔ اس لیے کہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جس زمانے میں مدرسے قائم نہیں ہوئے تھے تو بڑا مشکل کام تھا طالب علم بننا، بڑا کٹھن کام تھا۔ اس لیے نہ کھانے کا انتظام ہوتا تھا، نہ رہائش کا، نہ کوئی کپڑوں کا، اور مدرس بننا بھی کہ اور ایسے قابل مدرس کہ سارے شروع حواشی ازبر ہوتے تھے ان کو، اس کا خلاصہ ذہن میں۔ طالب علم اس طرح پر مطالعہ کر کے آتے تھے کہ چل ہی نہیں دیتے تھے۔ تو اس دور کی، تو اب یہ مدرسوں میں زیادہ، تو پھر یہ تعلیم مطلوب بن جائے گا، جیسا گجرات میں ہے، ہر مدرسہ زیادہ زیادہ سہولتیں دینا چاہتا ہے۔ تو جب یہ تعلیم مطلوب بن جائے تو کمال کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو یہ اس زمانے میں، اور ندوہ کی فکر بھی، یعنی دارالعلوم قائم ہوا 1866 میں، تو 1892 میں 14 سال کے بعد کانپور کے فیض عام جو مدرسہ تھا اس کی دستار بندی تھی، اور پورے ملک کے مفکرین اور علماء اور لوگ جمع تھے مسلمان کے مسائل پر غور و خوض کرنے کے لیے۔ تو اس میں صدر یہ تھے مولانا عبداللہ انصاری۔ تو وہاں پر یہ طے ہوا کہ ایسا ادارہ چاہیے، اور ان کی پیشی گوئی تھی کہ پہلے 2 ادارے دیوبند علی گڑھ کی طرح پر یہ بھی مرجع خلاق دلوں کے دل رجوع اللہ دل ان کی طرف کر دے گا، مدعو کی طرف بھی۔ اب
ये उसके भी बानी एक तरह पर है, जितनी मीटिंग है वो सब में शरीक रहे, जो 24 आदमियों कमेटी बनी उसमें भी रहे। और इनका यह था कि हमें ऐसे लोग दीन और दुनिया दोनों के जामे एक ही जगह से पैदा करने हैं। इसलिए कि 1200 साल हमारी रिवायत ये रही कि दीन और दुनिया के अलग इदारे हमारे नहीं थे तालीमी, बल्कि दरस निज़ामी के बारे में भी। ये मुल्ला निज़ामुद्दीन साहली को निज़ाम तालीम बना पर आलमगीर औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ने मुकर्रर किया था, क्योंकि उनकी सल्तनत इंतहाई, इतनी बड़ी सल्तनत कभी नहीं रही हिंदुस्तान में। एक तरफ कंधार और जलालाबाद पूरा अफगानिस्तान, एक तरफ आसाम, एक तरफ ये जो नेपाल और श्रीलंका, बर्मा, सब। अब वो चाहते थे ऐसे लोग पैदा हों जो उसके निज़ाम को संभालें, तकवा भी हो और इंतज़ामी सलाहियत भी हो। जिस तरह पहले एक मुहद्दिस वो तबीब भी होता था, एक फ़कीह कीमियागर भी होता था, एक आलिम बड़ी बड़ी चीज़ें ईजाद करता था। जिस तरह अकबर के ज़माने में फतहुल्लाह शिराजी जो उस्ताद है, क्योंकि शिया थे और ईरानी ज़हनियत थी, दीनी उलूम के बजाय ये यूनानी उलूम का रग़बत थी, लेकिन इतना काबिल आदमी था, रियाजी में, तिब में और अपना केमिस्ट्री में, कई चीज़ों में माहिर। ईजाद कर ऐसी तोप उसने ईजाद की थी जो एक वक्त में 12 गोले दागती थी, और अगर अमन के दिन में किसानों काम आती थी। तो आलमगीर रहमतुल्लाह चाहते थे कि इस पूरे मुल्क का निज़ाम संभालने में एक तो इक़्तिसादियात भी हमारी आगे बढ़े, एक इंसाफ और अदल के साथ पर निज़ाम चले, और जो करने वालों वो अल्लाह से डरने वाले भी हों, तकवा भी हों। तो इसके लिए निसाब बनाया था ये। और एक बात और कि दुनिया को मालूम कहा था हदीस में, लेकिन किसी हदीस में दुनियाई उलूम को मालूम नहीं कहा गया, इसलिए कि दुनियाई उलूम का इनकार करना यह शरीयत का इनकार करना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो शर्फ मस्जिद मलाइका बने, अल्लम आदम अल अस्मा कायनाती उलूम की वजह से, उससे गफलत बरतना है। तो हर दौर में हमारे उलमा वो दोनों के जामे रहे हैं, बल्कि इजादात यूनानी उलूम तिब कितना था, इतना था, हमने 100 गुना आगे बढ़ा दिया उसको। जो उलूम हमें मगरिब उसको भी, और बाकी हमने ईजाद किए। ये आज के मदरसों की तरह पर नहीं कि दिमागों के सारे बंद दरवाजे बंद कर रखे उन्होंने, और कोई काम का मुफ्ती तक पैदा नहीं हो रहा, इनके पास कोई नहीं पैदा हो रहा। तो ये चाहते थे दोनों, अल्लाह ताला ने, मैं इनकी ख्यालात पढ़कर हैरान रह गया था शिकागो में। फिर बाद में अभी हिंदुस्तान में गया था, मौलाना ने खुद मुझे हदिया किया, नूरुल हसन राशिद कांदलवी दामद बरकातहू हमने। तो वाक़तन ये कैसे उलमा चाहते थे आलमगीर रहमतुल्लाह के लेकिन बदकिस्मती रह के उनके आलमगीर रहमतुल्लाह के जानशीन नाहल साबित हुए। और उसके बाद शियों ने ईरानी तुरानी झगड़ा था, सुन्नियों पर यलकार करके मुगल हुक्मरानों को गुलाम बनाने की कोशिश की, कत्ल किया, बहुत बर्बादी शियों ने की, सैयद बरादरान ने। और उसके बाद अंग्रेज का निज़ाम आ गया तो सारा दीन निज़ामी चौपट हो गया। फिर दीन उलूम के रास्ते में, दीन उलूम के जो नहर थी उसमें ऐसी चट्टानें डाल दी गई कि 2 दीन और दुनिया में तकसीम हो गया, और उससे बड़ी तबाही हो गई। तबाही, दीन दुनिया का इल्म एक ही जगह देना पड़ेगा, हुजूर के ज़माने से ये चला हमारा। तो हमारे उलमा को इस पर गौर करना चाहिए। तो मैं इनके वाक़तन पढ़कर बड़ा लोग आपको दरख्वास्त करता हूँ, उलमा को खास पर पढ़ें इसको कि क्या चाहते थे ये, और उस ज़माने में उन्होंने कहा कि इससे क्या नुकसान होगा, किस तरह पर इस्तेदादें ख़त्म हो जाएगी। जैसे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने कहा था 80 साल पहले कि हमारे मदरसे और खानकाह बांझ हो गई है, और हर मदरसे वाला महसूस करता है कि दिन हर साल गिर रही है इस्तेदादें। कोई समझने वाले, पहले तो ये था कि उस्ताद का वो अहदाब होता, अगर उस्ताद कहता कि बेटा मेरे पास तो अभी वक्त नहीं है, खेत में जाना है या फलां जगह जाना है, तुम किताब पढ़ते हुए चलो। अब तो गनीमत और नेमत समझता था इसको, लेकिन जब से कारोबारी मदरसे हैं तो ये इस्तेदादें खत्म हो गई है इससे।